नमस्कार, न्यूज़ ऑफ इंडिया सच के साथ में आप सभी का स्वागत है। वडोदरा में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उसमें जो संजीवनी हॉस्पिटल है वहाँ पर रात के टाइम पे दर्दी के परिवारजनों को जो है परेशानी का सामना करने को मिला है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो अभी जो हम आपको लाइव दृश्य दिखा रहे हैं वो एसएसजी से दिखा रहे हैं। हम जो दर्दी के परिवारजन है उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आपके साथ क्या घटना हुई, क्या बनाव हुआ, आप क्या कहना चाहोगे? हाँ मैंने આપણે કયું સંજીવની હોસ્પિટલમાં ગયા. સંજીવની હોસ્પિટલમાં જઈને અને અમારે બહેરીને તપાસ કરવા લઈ ગયેલા. તો તપાસ કરવા ગયા તો તપાસ કરાયા પછી કે બેનને કેવું છે તો કે સારું છે બેનને, પણ ડિલિવરી તમારે કરવી હશે તો ડિલિવરી થઈ જશે, કોઈ તકલીફ જેવું રહેશે નહીં અને આને બોટલ ચલાવીને અને ડિલિવરી કરી શકશું. તો મેં કીધું સારું, તાને હવે ડિલિવરી થતી હોય તો બધું આપણે ડિલિવરી કરાવી દઈએ. और डिलीवरी कराई तो 6 वागे लई गया तो 6 साढ़ा 6 बजे एना स्टेटमेंट ऊपर चढ़ाई तो 9 वागे डिलीवरी थी गई, नॉर्मल थी गई. तो 9 वागे डिलीवरी नॉर्मल थी गई तो पछी अमने एम कीधुं कि जोई लो भाई तमारा भाभी आ बेबी छे एने जोई लो अने तमारा वाइफने जोई लो. तो अमे जोई लीधुं तो सारूं छे कीधुं. पछी एमने एम जोईने पछी मैं मारी वाइफने एमने बोलाई, तने केवुं छे केवुं नहीं, तो के सारूं छे, मने कोई तकलीफ नहीं, नास्तो आप्यो, बधुं पेलुं ए कर्युं. पछी एने एम राखीने अमे बहार बेह्या अने बेनने अंदर बेहाड़ी तो एमां 10-11 वाग्या. तो 2 कलाक पछी बेनने ब्लड चालू थई गयो बेनने. तो डॉक्टरे कीधुं तो के भारतीना सगावाला कोण छे? मैं कीधुं अमे ज छे. बराबर, अमे छे. तो बेनने के तकलीफ जेवुं छे तो तमे अहीं आवो के अने पेली ए करो. तो मैं कीधुं शुं थयुं साहेब, अमने कहेतो खरी. तो के ना, बेनने ब्लड चालू थई गयो छे ते आने इमरजन्सीमां आ काम करवुं पड़शे. तो मैं कीधुं शुं करवुं पड़शे? तो के 25 बोटल जेवा चढ़ाववा पड़शे अने लोहीना. पछी आ बी करतो है पेलुं ए करवुं तो मने लई गया सही कराववा. तो मैं सही कर दीधी. सही करी एनो कोई वांधो नथी आपणे, पण ए बधुं करीने पछी एमनी ऑफिस हती, एमनी ऑफिसमां जईने अमने बोलाया. पछी एना लोको एम कहेवा मांड्या के जो संजय भाई, मैं तमने सारी सलाह आपું છું કે બધી રીતે પેલું એ કરું છું, પણ આ બેનને તકલીફ જેવું છે. 100%માં 75% સારું છે પણ 5% ખરાબ છે. તો આ બેનને તઈ લોહી લેવા જશો તો કલાક અડધો કલાક નીકળી જશે તઈથી લઈને આવવા મેં. તો આપણે આરું એસએસજી હોસ્પિટલમાં તમે લઈ જશો તો નજીક છે તો તમારા તઈ સારવાર થશે. પછી અમે એમ કીધું સાહેબ તમે એમ કહો છો કે ડિલિવરી અહીં કરાવીને અમે તો ટ્રીટમેન્ટ કરાવવા જઈએ અને તઈ પેલું એ ના થાય ને અમારું કોઈ થાય તો શું નહીં થાય? કે કાંઈ એવું તકલીફ રાખવાની નહીં અને આમ મેં કીધું હા ભાઈ તમે એમ કહેતા છે તો અમે તઈ લઈ જઈએ, પણ આ તમે બોલો એવું ને અમે રેકોર્ડિંગ તમારી કરીએ. તો કે ના, કે અમે રેકોર્ડિંગ નહીં કરવા દઈએ ને કશું નહીં, અમે જોડે નહીં આવીએ. बराबर. कितने बजे ये आपको बोला गया कि ये हॉस्पिटल से इस हॉस्पिटल में चाहिए? कम से कम 2:30 बजे उन्होंने बोला कि अभी इनको लेके जाओ यहाँ से. तो हम 2:30 बजे 3 बजे कहाँ जावे रात को. तो एक सर थे हमारे साथ, उन्होंने थोड़ा सपोर्ट हमको दिया. हम वहाँ से रात को 2:30 बजे यहाँ ये रुक्मणी में लेके आए मैडम. तो यहाँ पर भी 2 घंटे तक अच्छा रहा. फिर अभी वो जो लड़की है उसकी हालत थोड़ी सीरियस है. तो हमारी मांग यही है कि हमें ये रुक्मणी में अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए मैडम. और हमारा जो घर के इंसान है उनको सही सलामत हमको चाहिए. रात को आप इस हॉस्पिटल में आए और आपके द्वारा यहाँ पर लाया गया, उसके बाद कोई डॉक्टर देखने आया आपके दर्दी को? हाँ, वो एक बार देखने के लिए आए, फिर बाद में तो कोई आया नहीं. पर अभी उनका थोड़ी कंडीशन बहुत खराब है वो बहन का. तो हम यही मांग करते हैं कि वो बहन को अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट मिले और वो जल्दी से जल्दी अच्छा हो जाए. साहेब એવું કહેતા હતા કે અમે આવીએ છીએ સંગાથે તો અમારા બેનને ઠેઠ હોસ્પિટલમાં લઈ જઈને એને દાખલ કરીશું. દાખલ કરીને જ્યાં સુધી એને સારું નહીં થાય ત્યાં સુધી અમે જઈશું નહીં. પણ સવારે એમને પેલો એ કરાયું અને દાખલ કરીને પછી અમને એમ કીધું કે અમારો નંબર લઈ લો, તમારો પેલો એ રાખો અને કાંઈ બી એવું હોય એક ફોન કરો તો મેં આવી જઈશ. તો મેં અત્યારે મારી બહેરીને થોડું એવું લાગ્યું છે મને તકલીફ જેવું. તો કોઈ સાહેબ પેલી હો જંભર નહોતા લેતા, ના નહોતા લેતા. તો મેં ફોન કર્યો, કીધું સાહેબ બેન અમારા ભારતીને આવું થયું છે. તો કીધું કોઈ હો જંભર લેતા નથી તો તમે અહીં આવો અને તમે તમારા રીતે ટ્રીટમેન્ટ કરાવો. તને કોઈક અંદર મેડમ બોલે છે તે કે હા આવું છું, મેં સાહેબ આવો એટલે વાત કરાવું છું ને એવા લેડીઝ બોલીને વાતો કરે અને આ રીતના મેં
4-5 વખત ફોન કર્યા તો છેલ્લી વખત મેં અત્યારે ફોન કર્યો તો એ કહે છે કે હમણાં અમે 3 વાગે આવીએ છીએ તો અમે 3-3:30 વાગ્યા થયા તો એ નહીં આવ્યા ને પછી અમે પાછળથી ગયા ને ત્યાં તો અમારા વાઈફને પૂછ્યું કે કેવું છે તો કે અત્યારે સારું છે મને અને પહેલાં અડધો કલાક મોર 3 પેલા એ બગડી જાય પેમ્પસ તો બી કે સારું છે પછી પેલા સાહેબને એમ કીધું સાહેબ આ બેનને આવું છે કે કોઈ તકલીફ નથી કે તમારે એવું તો તમારા વાઈફને પૂછી લો તો મેં જઈને મારી વાઈફને પૂછ્યું કીધું કોઈ તને તકલીફ છે કે તકલીફ તો એવું કાંઈ નહીં પણ થોડું નીકળે છે તો બ્લડ બહુ ચાલુ છે બ્લડ તો એ કહે છે કે 10% છે બેનને કોઈ તકલીફ જેવું નથી પણ પેલા સાહેબને મેં બોલાયા તો એ કેમ ના આવ્યા મારી બૈરીને હે ને 2-3 કલાક હેરાન થઈ સવારેથી માંડીને એક જ બોટલ ચલાવીને ગયા એરા તો બીજી વાર आया नहीं फिर हमारे 1:30-2 वागे आया जी आपको जो संजीवनी डॉक्टर है संजीवनी हॉस्पिटल के डॉक्टर है उनके साथ कोई बातचीत हुई नहीं एक बार वहां से यहाँ पर लाने बस ये आया था पर एम कहता था कि भाई તમારે કશું બી જરૂર પડે તો મને એક ફોન કરજો તો મેં આવી જઈશ પણ મને એવું લાગ્યું બપોરે તો મેં એમને ફોન કર્યા 2, 3, 4 જેવા તો એમને કોઈ હરખો જવાબ આપ્યો નહીં લેડીઝ બોલતી હતી તો લેડીઝ કે હા મેં હમણાં સર આવે એટલે વાત કરાવું છું આમ કરાવું છું ને એ રીતના કરીને પછી સર હંગાત 3:30 વાગે મારા જીયાજીને વાત કરી મારા જીયાજીએ વાત કરી તે કે સાહેબ બેનને આવું છે તો તમે કેમ નહીં આવતા અને ના હોય તો અમે સંજીવનીમાં લઈને આવીએ છે તો પછી કે મેં સરને આપું છું સરને આવું તો સાહેબને હંગાત વાત કરી તો કીધું સાહેબ મારી વાઈફને આવું છે તો કીધું તમે ફોન ઉપાડતા નહીં હરખી રીતના વાત કરતા નહીં તમે મને એમ કહેતા હતા સવારે કે કશું બી હોય તો મેં એક જ ફોને આવી જઈશ તો મેં તમારે 5-6 ફોન કર્યા તારે તો તમે આવ્યા નહીં આવા આટલી બધી તકલીફ પણ હોય પેલી વાઈફને કાંઈ ઘા ના થઈ જાય તો એનો જવાબદારી કોણ છે મારા દવાખાને આવ્યા હતા અમે સારું જોઈને તો તમારી સંજીવની હોસ્પિટલમાં દવાખાને આવ્યા હતા અને તમે છૂટી પડે ને અમને આમ મોટા દવા 3 વાગે રાતે મોકલી દીધા जी आप देख सकते हो कि रात के 3 बजे के दौरान जो है संजीवनी हॉस्पिटल के स्टाफ द्वारा जो है दर्दी को जो है जो रुक्मणी हॉस्पिटल है वहाँ पर सारवार के लिए भेज दिया गया और उसके बाद जो है हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स है उसके द्वारा बताया गया कि आप एक कॉल करना हम आपके लिए हाजिर हो जाएंगे परंतु डॉक्टर द्वारा कोई भी प्रकार का जो है ध्यान नहीं रखा गया और ये जो दर्दी के परिवारजन है वो हैरान परेशान होते रहे जुड़े रहिए न्यूज़ ऑफ इंडिया सच के साथ कैमरा पर्सन वैभव टाले के साथ खुशी पवार।